am Krishna Prasad Gangaraju. Today I am going to explain question number 5 in 8.2 exercise of similar triangles. If you like my teaching, subscribe my channel. If you are not subscribed, subscribe channel and share to your friends. So, given that triangle ABC similar to triangle PQR, CM and RN are respectively medians of triangle ABC and triangle PQR. Then prove that triangle AMC similar to triangle PNR. First question. Second one, CM by RN is equal to AB by PQ. Third one, triangle CMB similar to triangle RNQ. So this triangle is also given. This is A, B, C triangle. This is median. This is another triangle. P, Q, R. This is median. N, Rn is median. So these two triangles also given in question. This is question number 5, page number 240. So we have to, in this question, 3 sub questions are there. So first one, this one. So 1. To prove triangle AMC similar to triangle PNR. AMC triangle, PNR triangle are similar triangles we have to show. Okay. Given triangle ABC similar to triangle PQR and CM is median in triangle ABC, RN is median in triangle PQR. So you know the meaning of median, already told in basic classes. This median bisects the given base. Base ni bisect చేస్తుంది అన్నమాట. Bisect అంటే 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేస్తుంది. 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేస్తే bisect అంటారు. సో అంటే m అనేది మిడ్ పాయింట్. Here n is also mid point. Okay. So Rn is median. We know in similar triangles corresponding sides are in same ratio, that is AB by BC is equal to, AB by PQ. AB by PQ is equal to, here this side AB, there PQ. ఇక్కడ కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు AB PQ. BC by QR is equal to AC by PR. So all sides are in same ratio, corresponding sides. Okay. So this is. So consider. ఇక్కడ నేను ఏం తీసుకుంటానంటే మన ట్రయాంగిల్ AMC PNR. AMC అంటే AB బేస్ కావాలి, PNR లో PQ బేస్ కావాలి. సో AB బై PQ కావాలి మనకి, అది ఈ AC PR.
ఏసీపీఆర్ ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. సో ఈ రెండు తీసుకుంటున్నాం. కన్సిడర్ అన్నీ ఒకదానికొకటి ఈక్వల్ అనమాట. సో ఐ విల్ టేక్ లైక్ దిస్, ఏసీ బై పిఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి బై పిక్యూ. AC by PR is equal to AB by PQ. AC by PR is equal to AB by PQ. ఓకే, ఇక్కడ నేనేం చేయబోతున్నాను అంటే ఈ AB బదులుగా ఇది మిడ్ పాయింట్, ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం, ఇది మీడియన్ అన్నప్పుడు ఇది మిడ్ పాయింట్ అవుతుంది. కాబట్టి AM ప్లస్ MB ఈజ్ ఈక్వల్ టు AB కదా, ఈ రెండు ఈక్వల్ లెంత్లు. సో AB బదులుగా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ AB I will write 2AM. That is equal to AB కాకుండా I am writing AM plus MB by PQ కాకుండా I am writing PN plus NQ. Left side as it is, AC by PR. So AC by PR is equal to AM plus MB. AM plus, instead of writing MB, ఇది సేమ్ లెంత్. MB కాకుండా ఐఎమ్ రైటింగ్ AM itself. ఈక్వల్ అయినప్పుడు ఇది ఒకవేళ టోటల్ 10 ఉందనుకోండి, ఇది 5, ఇది 5 అవుతుంది. 5 plus 5 10. ఇది 5 into 2 రాసుకోవచ్చు కదా, సేమ్ వాల్యూ కదా. కాబట్టి 2 into AM అని రాస్తున్నాను ఇక్కడ. బై ఇక్కడ సేమ్ AM, హియర్ ఆల్సో PN ప్లస్ ఈ NQ బదులుగా అగైన్ రైటింగ్ PN. ఓకే, బికాస్ M is midpoint, here N is midpoint. So AC by PR is equal to 2AM by 2PM, 2 get cancelled. AC by PR is equal to AM by PM. ఓకే, నెక్స్ట్ అంటే ఏంటి, AC by PR అనబడే వాల్యూ AM by PN అనబడే రేషియోకి ఈక్వల్గా ఉందని చెప్పాం. అంటే 2 sides సేమ్ రేషియోలో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ సైడ్ సేమ్ రేషియోలో ఉన్నప్పుడు వీటి మధ్యలో యాంగిల్ చూడండి, యాంగిల్ ఏ యాంగిల్ పికి ఈక్వలా కాదా? ఈక్వల్. ఎందుకని ఈక్వల్ అంటే ఆల్రెడీ గివెన్, ఏబిసి ట్రయాంగిల్ పిక్యూఆర్ ట్రయాంగిల్ ఈక్వల్. ఏబిసి ట్రయాంగిల్ పిక్యూఆర్ ట్రయాంగిల్కి సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ అయినప్పుడు వాటి కరస్పాండింగ్ ప్లేస్లో ఉండే యాంగిల్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి. కాబట్టి అది కూడా రాస్తాం. యాంగిల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ పి. సిన్స్ ఎందుకు రాస్తున్నామంటే ఇన్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి అన్నమాట. సో సైడ్స్ 2 sides సేమ్ రేషియోలో ఉన్నాయి, వాటి మిడిల్లో యాంగిల్ ఈక్వల్గా ఉంది. అంటే SAS సిమిలారిటీ రూల్ పరంగా ఈ 2 ట్రయాంగిల్స్ సిమిలర్ అయిపోతాయి అన్నమాట. సో అదే రాయిపోతున్నాం. అకార్డింగ్ టు ఎస్ సైడు యాంగిల్ సైడు criterion for similarity అంతే కదా. ఈ సైడ్ బై ఈ సైడు ఈ AM బై ఈ రాసాము. ఈ 2 sides మిడిల్లో యాంగిల్ ఈక్వల్, SAS అనే రూల్ పరంగా ఈ 2 triangles సిమిలర్ అని చెప్తున్నాం. ఏ 2 triangles? ఈ పార్ట్ ఈ పార్ట్. Triangle AMC similar to triangle PNR.
సో ఫస్ట్ పార్ట్ ప్రూవ్డ్. So second, to prove Cm by Rn is equal to AB by PQ. We have to prove this one. Cm by Rn is equal to AB by PQ. So triangle AMC similar to triangle PNR proved. దాన్ని ఇప్పుడే మనం ప్రూవ్ చేసాం. ఒక్కవేళ ఇక్కడ చిన్న పాయింట్ గమనించండి, నేను ఇది ప్రూవ్డ్ అని రాశాను ఇప్పుడే కదా. ఒక్కవేళ ఎగ్జామ్లో ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చేసి ఫస్ట్ పార్ట్ లేకుండా ఇది ఒక్కటే కనుక అడిగారు అనుకోండి, టు షో దట్ Cm by Rn ఈక్వల్ టు AB by Q ఇవి లేకుండా, అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇందాక చేసిన వర్క్ అంతా చేయాలి. ఈ సిమిలర్ అని చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు ఈ పాయింట్ కంటిన్యూషన్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా పాయింట్? ఇది ఒక్కటే కనుక డైరెక్ట్గా అడిగితే ఈ ఏఎంసి ది పిఎన్ఆర్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ అని వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్. ఆఫ్టర్ దట్ దిస్ స్టెప్స్ రావాలన్నమాట. అంటే ఇందాక చేసిన క్వశ్చన్ అంతా యాజ్ ఇట్ ఈజ్ వేసి ఆ తర్వాత ఈ క్వశ్చన్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, సో ఇది ఏఎంసి ట్రయాంగిల్ పిఎన్ఆర్ ట్రయాంగిల్స్ సిమిలర్ అని జస్ట్ ఇందాక ప్రూవ్ చేస్తాం. అయితే ఏంటి, వీ నో దట్ ఇందాక చెప్పిన మాట ఇన్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ corresponding sides are in same ratio. కరస్పాండింగ్ సైడ్ సేమ్ రేషియోలో ఉంటాయి. ఇవి సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ కాబట్టి ఏఎంసి పిఎన్ఆర్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ కాబట్టి వాటి యొక్క కరస్పాండింగ్ సైడ్ సేమ్ రేషియోలో ఉంటాయి. ఇప్పుడు నేనేం సైడ్ తీసుకోబోతున్నాను, Cm by Rn. మనం ప్రూవ్ చేయాల్సిన వెబ్సైట్ అదే, Cm by Rn. ఈ స్మాల్ ట్రయాంగిల్ Cm తీసుకున్నాను, రిలేటెడ్గా Rn తీసుకున్నాను. మరి ఈ సైడ్ బేస్ ఏఎం తీసుకుంటున్నాను, దీనికి రిలేటెడ్ పిఎన్. సో ఏఎం డివైడెడ్ బై పిఎం. అర్థమైంది కదా? ఈ ట్రయాంగిల్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ కాబట్టి వాటి యొక్క కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ సేమ్ రేషియోలో ఉంటాయి కాబట్టి నేను ఆ విధంగా తీసుకున్నాను. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేస్తాను అంటే ఏఎం, ఈ ఏఎం బదులుగా ఉండా ఈ వాల్యూ ఈక్వల్. ఇందాక మనం అనుకున్నాం ఏఎం ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే వచ్చేది ఏంటి, ఏబి. అంటే ఏఎం అనేది ఏబిలో హాఫ్, అవునా కాదా? ఇది ఇందులో ఒక 10 అనుకోండి, ఇందాక మనం 10 అని చెప్పాము. ఇది అనేది ఇది 5, అది 5, అంటే ఎగ్జాక్ట్ హాఫ్ ఉంటుంది అనమాట. ఏఎం అనేది హాఫ్, ఏబిలో హాఫ్ అనమాట. కాబట్టి అదే రాస్తున్నాను. ఈసారి ఏఎం రాయకుండా ఏబి బై 2 రాస్తున్నాను. అదేవిధంగా పిఎన్ రాయకుండా పీక్యూ బై 2, మొత్తం ఫుల్ అందులో హాఫ్ అనమాట. ఈ బై 2 ఇక్కడ రాయొచ్చు, లేదంటే పైన న్యూమరేటర్ రాయొచ్చు. ఇక్కడ రాసి ఇట్లా క్యాన్సిల్ పెట్టేద్దాం, లేదు ఈ 2ని న్యూమరేటర్ తీసుకోవచ్చు. సో లెఫ్ట్ సైడ్ Cm బై Rn ఉంది. సో Cm బై Rn ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి బై PQ. అదే కదా ప్రూవ్ చేయమంది, ప్రూవ్ చేస్తాం. ప్రూవ్. సో ఇప్పుడు మూడో పోర్షన్ ఏంటి, టు ప్రూవ్ ట్రయాంగిల్ CMB సిమిలర్ టు ట్రయాంగిల్ RNQ.
సిఎంబి ఈ ట్రయాంగిల్ ఆర్ఎన్క్యూ ఈ ట్రయాంగిల్కి సిమిలర్ అని మనం చెప్పాలి. సో సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ కావాలంటే ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ పోర్షన్ ఏమైతే చేసామో ఇందాక ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ పోర్షన్ చేస్తాం యాజ్ ఇట్ ఈజ్ స్టెప్స్. ఇందాక మనం ఏం చేస్తున్నాను, ఏసీ బై పిఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి బై పిక్యూ తీసుకొని మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో చేసాం. అంటే ఈ ట్రయాంగిల్ సిమిలర్ అని చెప్పాలి. ఇప్పుడు మనం ఈ ట్రయాంగిల్ సిమిలర్ అని చెప్పాలి. అందుకని ఈ సైడు తీసుకొని అదేవిధంగా ఏబి బై పిక్యూ తీసుకుంటాం. గివెన్ ట్రయాంగిల్ ABC similar to triangle PQR. Given data. Triangle ABC, triangle PQR. Similar కాబట్టి వాటి యొక్క కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఇన్ సేమ్ రేషియో. సో ఇక్కడ రాసిన మాట యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇదే ఇక్కడ రాస్తాం. We know that in similar triangles corresponding sides are in same ratio. కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ సేమ్ రేషియోలో ఉంటాయి. అంటే ఏ సైడ్ తీసుకోవాలి, ఇందాక సమ్లో ఏసీ బై పిఆర్ తీసుకున్నాం, ఈసారి బీసీ బై ఆర్క్యూ. ఎందుకని మనం రైట్ సైడ్ ట్రయాంగిల్ ప్రూవ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దట్ ఈస్ బీసీ బై క్యూఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి బై పిక్యూ. ఈ టూ సైడ్స్ తీసుకున్నాం. బీసీ బై క్యూఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి బై పిక్యూ. ఇందాక చేసిన యాజ్ ఇట్ ఈజ్ సేమ్ వర్కే. ఇందాక ఏం చేసాము, ఏబి బదులుగా 2AM రాసాం, ఏఎం ప్లస్ ఎంబీ అని రాసాము. 2AM మనకి ఈ సైడ్ ట్రయాంగిల్గా 2AM రాసాం, ఈసారి 2MB అని రాస్తాం. సేమ్ స్టెప్స్. ఇందాక ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమేం చేసామో అదే వర్క్ ఇక్కడ రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి కాకుండా ఏఎం ప్లస్ ఎంబి, ఏఎం ప్లస్ ఎంబి, ఏబి బదులుగా ఏఎం ప్లస్ ఎంబి అని రాసాము. అవే స్టెప్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. డినామినేటర్ కూడా పీక్యూ కాకుండా పిఎన్ ప్లస్ ఎన్క్యూ. ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ మామూలే బీసీ బై క్యూఆర్. సో నెక్స్ట్ BC by QR is equal to AM plus MB. AM plus MB మనకి ఈ ట్రయాంగిల్ కావాలి కాబట్టి AM అనవసరం. ఇది సేమ్ వాల్యూస్ కాబట్టి నేను AM రాయకుండా ఇక్కడ కూడా MB రాస్తాను. MB ఆల్రెడీ MB ఉంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ PN కాకుండా NQని రాస్తాను. NQ ప్లస్ NQ. ఇది మిడ్ పాయింట్ కాబట్టి రెండు ఈక్వల్ వాల్యూస్. నాకు రైట్ సైడ్ పోర్షన్ కాబట్టి నేను NQ తీసుకున్నా. ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో ఈ పోర్షన్ అవసరం కాబట్టి నేను AM అని తీసుకున్నాను ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ BC బై QR ఈజ్ ఈక్వల్ టు MB ప్లస్ MB 2MB బై 2NQ. 2 get cancel. BC బై QR is equal to MB by NQ. అంటే BC by QR MB by NQ. ఈ టూ సైడ్స్ సేమ్ రేషియోలో ఉన్నాయి. ఈ యాంగిల్కి ఈక్వల్ కదా. ఈ పెద్ద ట్రయాంగిల్ ఈ ట్రయాంగిల్కి సిమిలర్ కాబట్టి కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి. అండ్ యాంగిల్ B is equal to యాంగిల్ Q. ఎందుకని ఈక్వల్ అంటే ఇవి ఆ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ కాబట్టి. ట్రయాంగిల్ ABC సిమిలర్ టు ట్రయాంగిల్
PQR. అవి సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ కాబట్టి యాంగిల్స్ ఈక్వల్. సో టూ సైడ్స్ సేమ్ రేషియోలో ఉన్నాయి. వాటి అంటే ఈ సైడు ఈ సైడు ఈ సైడు ఈ యాంగిల్ ఈ సైడు సేమ్ రేషియో. టూ సైడ్స్ సేమ్ రేషియోలో ఉన్నాయి. వాటి మధ్యలో యాంగిల్ కూడా ఈక్వల్గా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఆ ప్రాపర్టీ ఆ రూల్ ఏంటి అంటే అకార్డింగ్ టు ఆ రూల్ SAS సైడు యాంగిల్ సైడు సిమిలారిటీ ట్రయాంగిల్ CMB similar to triangle RNQ. సో proved పోర్షన్ వచ్చేసింది. సో ప్రూవ్ చేసాం. కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్లో 3 సబ్ డివిజన్స్ ఉన్నాయి. 3 సబ్ డివిజన్స్ చేసాము. నా టీచింగ్ కనుక నచ్చితే ఈ సబ్జెక్టు 10 మందికి రీచ్ చేయాల్సిన బాధ్యత మీదే. ఎందుకంటే విద్య ఎడ్యుకేషన్ ఇది యూట్యూబ్లో ఉంది కాబట్టి ఎవరైనా చూడొచ్చు. చాలా రోజులు అట్లాగే ఉంటుంది. ఈ సబ్జెక్ట్ 10 మందికి రీచ్ అవ్వటానికి మీరు ప్లాన్ చేయండి. అందరికీ తోడ్పడండి, హెల్ప్ చేయండి వాళ్ళకి. ఓకేనా? మీకు సబ్జెక్ట్ నచ్చితే, నా టీచింగ్ నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కామెంట్స్ రాయండి, లైక్ చేయండి, ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వాచింగ్.